Hello everyone. Now in additional question bank of chapter 2 equation, we completed total 15 questions till last lecture. Now in this video, we are going to start question number 16. See what is our question number 16? Solving equation z to power 10 minus 33 z to power 5 plus 32 equals to 0. The following values of z are obtained. Okay. Now see, we cannot put here options because if we are putting 4, z equal to 4, 4 raised to 10, 4 raised to 10 equal to what? બહુ મોટા નંબર આવશે બરાબર છે. એટલે બેઝિકલી આપણા માટે એ ઓપ્શનથી સોલ્વ કરવું પોસિબલ નથી. તો અહીં આપણે આખો ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરવો પડશે. તો કઈ રીતે સોલ્વ કરીએ? ચાલો, ફર્સ્ટ z રેઝ ટુ 10, z રેઝ ટુ 5 બે વેરિયેબલ છે. આપણે એઝ્યુમ કરી લઈએ. લેટ અસ એઝ્યુમ ધેટ z to power 5 is equals to a કે x ગમે તે સપોઝ કરી શકીએ. So z to power 10 equal to what? It can also be written as z raised to 5 raised to 2. Okay, 5 2s are 10 and z raised to 5 equal to what? We suppose it is equals to a. Okay, so આપણે z raised to 10 equals to a square put કરી શકશું and z raised to 5 equals to a. So now our equation is z raised to 10 means a square minus 33a plus 32 equals to 0. Okay, now factors of 32, whose total is 33, obviously minus 32 and minus 1 બરાબર છે. ચાલો, તો આપણે આ રીતે બ્રેકેટ બનાવી નાખવાના. જ્યારે કોએફિશિયન્ટ ઓફ ફર્સ્ટ ટર્મ ઇઝ 1 હોય ત્યારે ઇક્વલ ટુ 0. અહીંયા આપણે એ પુટ કરી દેવાનું બંને જગ્યાએ. હવે આપણા ફેક્ટર્સ લખવાના. તો કે 32 ના એવા પાર્ટ્સ એટલે માઇનસ 32 હું લઉં અને એક લઉં માઇનસ 1. ઓકે, therefore a equal to what? 32 or a equal to what? 1. Okay, but actually a is equals to what? A is equals to z to power 5. So z to power 5 is equals to which number raised to 5 equal to 32? So we knows that 2 raised to 5 is equals to 32. Okay, ચાલો, તો પાવર ઇક્વલ હોય તો બેઝ પણ ઇક્વલ ગણાય. z equals to what? 2. આપણો ફર્સ્ટ આન્સર મળ્યો z equals to 2. ઓકે, નાવ આ તો બહુ ઇઝી થઈ ગયું. z raised to 5 equal to 1. તો 1 to power any number equal to 1. તો આપણે જે ગમે એ મૂકી શકીએ બરાબર. એનાથી કોઈ આન્સરમાં ફરક પડે નહીં. ચાલો, તો z to power 5 equal to 1 to power 5. Therefore z equal to what? Z equal to 1. Okay, so we get our two solutions. Number 1 is 1 and 2. ચાલો, અહીંયા આપણે ઓપ્શન આપેલો છે a. ઓપ્શન a is correct option. Question number 17. When under root of 2z plus 1 plus under root of 3z plus 4 equal to 7, the value of z is given by. ચાલો, આમાં પણ z ની વેલ્યુ આપણને ફાઇન્ડ કરવાની કીધી છે. તો આમાં તો ઓપ્શન ઇઝીલી પુટ કરી શકાય કારણ કે સિંગલ વેલ્યુ છે બરાબર છે. આપણે એમના ચેક કરી લઈએ. જો આપણો ક્વેશ્ચન આ રીતે છે કે અંડર રૂટ ઓફ 2z પ્લસ 1 પ્લસ અંડર રૂટ ઓફ 3z પ્લસ 4 અને આપણી રાઈટ હેન્ડ સાઈડ શું છે? 7. આપણે આન્સર લાવવાનો છે 7. આ વેલ્યુ પુટ કરીએ તો આન્સર 7 આવવો જોઈએ, તો સેટિસ્ફાઈડ. ઓકે, ચલો, 1 પોસિબલ જ નથી. શું કામ 1 પોસિબલ નથી? કારણ કે આપણો આન્સર જે છે 7 ઇન્ટીજર વેલ્યુ છે. સોરી, 2z. ઓકે, 7. તો 1 પુટ કરીએ તો પોઈન્ટમાં આન્સર આવે. જો અહીંયા તમે જો 2 into 1 એટલે કેટલા થયા? 2 2 plus 1 equal to 3. તો √3 નો આન્સર તો શું આવે? તો કે પોઈન્ટમાં આવે બરાબર છે. એટલે 1 પોસિબલ નથી. ઓપ્શન A is not possible. ઓકે, પુટ ડાઉન 2. 2 પુટ કરીએ તો શું થશે? 2 2s are 4. 4 plus 5. 5 પણ 5 નું અંડર રૂટ એ પોસિબલ નથી એટલે આપણે એને પણ નથી કેલ્ક્યુલેટ કરતા. Now put 3. 3 2s are 6. 6 plus 1 7. 7 under root 7 એ પણ પોસિબલ નથી. Obviously our answer is option D. ઓકે, ચલો ચેક કરી લઈએ. તો ચેક કરીએ તો શું 7 આન્સર આવવો જોઈએ? તો અંડર રૂટ ઓફ ડાયરેક્ટ પુટ કરું છું. જો 4 2s are 8. 8 plus 1 9. અંડર રૂટ ઓફ 9
plus 3z, 3 into 4, 4 3s are 12, 12 plus 4, 16, under root of 16, okay, and under root of 9 is 3 plus under root of 16 is 4, and 4 plus 3 is equals to 7. It satisfies our equation under root 2z plus 1 plus under root 3z plus 4 equal to 7. Answer આવી જો. So option D is correct option. Okay, now question number 18. See the question. Solving equation of under root x square minus 9x plus 18 plus under root of x square plus 2x minus 15 equal to under root of x square minus 4x plus 3. Okay, ચાલો તો by option possible જ નથી, કારણ કે 2 plus under root 94 minus under root 94 આ બધી વેલ્યુ ક્યાં પુટ કરવા જઈશું આપણે, બરાબર? તો બેટર કે આને આપણે સોલ્વ કરી નાખીએ. ચલો, આ બે ઓપ્શન હોય સીડી તો કોઈ ઇશ્યુ જ નથી, પણ એ બી માંથી કોઈ ઓપ્શન હોય તો તકલીફ પડે આપણને, બરાબર છે? તો એના કરતાં બેટર કે આપણે સોલ્વ કરીએ. તો તમે જો એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ 9x પ્લસ 18, અહીંયા હું પહેલાં રફ વર્ક કરી નાખું એટલે પછી ડાયરેક્ટલી આપણે પુટ કરી શકશું કે એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ 9x પ્લસ 18. ઓકે, ચાલો તો આના ફેક્ટર્સ શું થાય? તો કે ભાઈ 18 ના એવા બે પાર્ટ્સ પાડો કે જેનો ટોટલ -9 થાય, તો શું થાય? x minus 6, x minus 3. ઓકે, 6 3s are 18, minus minus plus, and minus 6 plus minus 3 equal to minus 9x. Okay, so factors of x square minus 9x plus 18 is x minus 6, x plus 3. આના પણ ફેક્ટર્સ પડે છે, ચેક કરી લઈએ. x square plus 2x minus 15 equals to what? Okay, factors of 15 નું subtraction is 2. તો શું થાય? તો કે x plus 5 plus 2 લાવવાનું છે ને, એટલે x plus 5 અને x minus 3. Okay, and last one, x square minus 4x plus 3 equals to 0. Sorry, not 0. ચાલો, 3 ના એવા ફેક્ટર્સ કે જેનો ટોટલ -4 થાય, તો -3 -1, -3 -1 equal to -4, અને બંનેને મલ્ટીપ્લાય કરો તો શું આવી જવું જોઈએ? 3. ઓકે, તો આપણા ફેક્ટર શું થશે? x minus 3 and x minus 1. ઓકે, ચાલો તો ખાસ હવે આ સમ સમજીએ આપણે. ફરીથી આખો ક્વેશ્ચન સ્ટાર્ટ કરીએ. અંડર રૂટ છે, હવે ક્વેશ્ચન હું નથી લખતો, સીધી જ આ વેલ્યુ પુટ કરું છું. અંડર રૂટ ઓફ x square minus 9x plus 18 factors x minus 6 and x minus 3, x minus 3. Okay, plus second value under root of x square plus 2x minus 15 factors x plus 5, x minus 3. અને આ લાસ્ટ વેલ્યુ જે છે ને, હું ઇક્વલ ટુ ની આ સાઈડ લઈ લો એટલે માઇનસ થઈ જાય. આ આખું અંડર રૂટ આ સાઈડ આવે એટલે શું થાય? માઇનસ. અને એના ફેક્ટર શું છે? અંડર રૂટ ઓફ x minus 3 and x minus 1. Okay, now what left? Equals to 0. Now see, x minus 3, x minus 3, x minus 3 is common factor. Taking x minus 3 common factor, under root x minus 3 common. Okay, now what left? Under root x minus 6 plus under root x plus 5. અને હવે આને હું ઇક્વલ ટુ ની આ સાઈડ લઈ લઉં ફરીથી, એટલે અંડર રૂટ શું વધશે? x minus 1. ઓકે, તો x minus 6, x plus 5, x minus 1. ઓકે, ઇક્વલ્સ ટુ હજી એક ટાઈમ આપણે આને આ સાઈડ રહેવા દઈએ, માઇનસ હજી, ઇક્વલ ટુ વોટ? 0. ઓકે, ચાલો તો હવે હું કમ્પેરિઝન કરું છું કે આપણી પાસે આ બે બ્રેકેટ છે માની લઈએ. તો ફર્સ્ટ બ્રેકેટ ઇક્વલ ટુ 0, સાઈડમાં કેલ્ક્યુલેશન કરું છું કે ભાઈ root x minus 3 equal to 0, squaring both sides, therefore x minus 3 equals to 0 and x equals to what? 3. તો આપણો એક આન્સર આવી ગયો, x equal to 3. ઓકે,
અહીંયા આપણને નડે નહીં એટલે સાઈડમાં કેલ્ક્યુલેશન કરી છે, બાકી આ સમનો પાર્ટ છે આપણો. ચલો તો તમે ઓપ્શન જોઈ શકો કે ભાઈ 3 ક્યાં આવે છે. એક તો એ ઓપ્શનમાં આવે છે, બીમાં નથી, સીમાં નથી, ડીમાં આવે છે. એટલે બે પોસિબલ છે, બરાબર છે. હવે તમે વેલ્યુ પુટ કરીને પણ કરી શકો, અધરવાઇઝ આપણે તો સોલ્વ કરવો છે એટલે આખો સમ સોલ્વ જ કરીએ. ચલો તો આ x-3 0 સાથે કમ્પેર થઈ જાય એટલે નીકળી જાય. વી ડોન્ટ હેવ ટુ યુઝ x-3 રાઈટ નાઉ. ઓકે, નાઉ under root x-6 plus under root x plus 5 equals to, now moving the root x minus 1 to other side, root x minus 1. Okay, now see, squaring both sides. હવે બંને સાઈડ સ્ક્વેર કરો તો આ શું થશે? આ સાઈડ તો કે a plus b whole square, a plus b whole square, a plus b whole square equal to what? A square plus b square plus 2ab. Okay, now use this identity here. First term square x minus 6 plus second term square x plus 5 plus 2 into first into second term x minus 6 into root x minus 5. Okay, and it is equals to, oh sorry અહીંયા x plus 5 શું ચેક કરી લેવું, એક સાઈડની ભૂલ એટલે આપણો સમ ખોટો. x minus 6 x plus 5 equal to, આ સાઈડ સ્ક્વેર કરો એટલે શું થાય? x minus 1. ઓકે, ચાલો હવે આપણે આને સોલ્વ કરીએ કે ભાઈ x plus x becomes 2x, minus 6 plus 5 minus 1 plus 2 root, આપણે બેને મલ્ટીપ્લાય કરવું હોય તો એ કરી શકાય. ચાલો બેને અંદર લઈ લઈએ. x minus 6 x plus 5 આમ પણ લખાય, કોઈ એમાં ઇશ્યુ નથી, equal to x minus 1. Okay, now moving 2x and minus 1 to right hand side, so what left? We have 2 under root of, ચાલો આને મલ્ટીપ્લાય કરી દો, બરાબર છે. બંને બ્રેકેટનું મલ્ટીપ્લાય કરી દો અહીંથી એટલે x સ્ક્વેર માઇનસ એક્સ માઇનસ 30, આમ વધે ને જો, x minus 6 into x plus 5, બરાબર. આપણે ડાયરેક્ટ કર્યું તો બંનેને મલ્ટીપ્લાય કરો તો શું થાય? x into x x સ્ક્વેર માઇનસ x into 5, સોરી પ્લસ 5x minus 6x અને minus 6 into minus 5 minus 30. Okay, so minus 6x plus 5x equals to minus x minus 30 આવી ગયું. It is equals to x minus 1 અને 2x આ સાઈડ આવે તો minus 2x plus 1. Okay, 1 જે છે એ પ્લસ થઈ જશે. So plus minus 1 cancel out. So we have 2 under root of x square minus x minus 30. Okay, હજી તો લેન્ધી છે સમ, કઈ પૂરો નહીં થાય એટલાથી. It is equals to, ચલો 1 minus plus cancel, minus 2x plus x equals to minus x. Okay, now again squaring both sides, બંને સાઈડ ફરીથી સ્ક્વેર કરો તો 2 નો સ્ક્વેર કેટલો થાય? 4, અને અહીંયા અંડર રૂટ નીકળી જાય એટલે x સ્ક્વેર માઇનસ x માઇનસ 30 is equals to minus x નો સ્ક્વેર કરો તો શું થઈ જાય? તો કે x સ્ક્વેર. Okay, now multiplication, 4 into x, 4x square, sorry 4x square minus 4x minus 4 3s are 12, 120, અને x square આ સાઈડ લઈ લઈએ એટલે minus x square equals to 0. Okay, now 4x square minus x square becomes 3x square, 3x square minus 4x minus 120 equals to 0. Okay, ચાલો તો હવે ફેક્ટર્સ નો ટાઈમ આવ્યો. 3 into 120, 12 3s are 36, એટલે 360 ના પાર્ટ્સ પાડવાના કે જેનું સબટ્રેક્શન જે છે એ -4 આવવો જોઈએ. તો 36 10 નહીં, પોસિબલ જ નહીં બને, બરાબર છે. ચાલો તો 4 આવે એવું પોસિબલ જ નથી. તો હવે આ અહીંયા શું કરવાનું તો કે આપણે ડેલ્ટા મેથડ યુઝ કરીએ. ચલો તો ડેલ્ટા મેથડ માટે હું અહીંયા સાઈડમાં કેલ્ક્યુલેશન કરું છું કે ભાઈ a equal to what? Sorry, a equal to 3, b equal to what? b equal to -4 and c equal to -120. Okay, ચાલો તો હવે ડેલ્ટાની ફોર્મ્યુલા શું છે? ડેલ્ટા is equals to b square minus 4ac. Okay,
it is equals to b square એટલે -4 square -4 a equal to 3 and c equal to -120. Okay, so 4 square is 16. A minus minus plus. Okay, 4 3s are 12. 12 12s are 144. 1440. Okay, चलो तो 1440 plus 16 करो तो कितना था 1456. Okay, 1456. So delta is equals to 1456. Okay, now our question, x is equals to what is formula of a quadratic equation? Minus b plus minus under root of delta upon 2a. Okay, therefore x is equals to what? X is equals to minus b. See, b equal to what? -4 plus minus under root of delta 1456 divided by 2a. 2 into a equal to what? 3. Okay, चलो तो x is equals to, therefore x is equals to, चलो હવે चलो एक स्टेप लखी नाखीए 4 plus minus under root of 1456 divided by 6. Okay, चलो तो आंसर वेलिड नहीं गणाय. હવે 1456 ના આપણે ફેક્ટર્સ પાડવા પડશે. એના માટે 4 ને રિલેટેડ હોય ને અંદર કંઈક હોય જ તે. તો 4 ને હું અંદર લઈ જાઉં તો કેટલા થાય 16. ચાલો 16 થી મલ્ટીપ્લાય કરો તો આપણે 16 થી મલ્ટીપ્લાય કરીએ ને એટલે આપણને આન્સર મળશે. ચાલો કેલ્સી આવી ગયું તો 1456 divided by 16 equal to 91. So 91. Therefore x is equals to -4 plus or minus under root of 16 multiplied by 91. આન્સરમાં ભૂલ છે આપણે, એટલે આપણા આન્સરમાં નથી ભૂલો, ક્યાંય ભૂલ નથી. ટેક્સ્ટ બુકના ઓલા સોરી મોડ્યુલના આન્સરમાં ભૂલ છે. છેલ્લે આપણે કરેક્ટ કરીએ તો x is equals to what? -4 પ્લસ ઓર માઇનસ, ચાલો કેટલા કોમન લઈશું આપણે? કેટલા કોમન આવે તો કે 16 નું અંડર રૂટ 12 લઈએ એટલે 4 into under root 91 divided by 6. ઓકે, ચલો 2 કોમન લઈ લઈએ. અહીંયા હું સાઈડમાં નીચે લખી નાખીએ. ચાલો therefore x equals to 2 કોમન લઈએ તો -4 માઇનસ આપણે ફોર્મ્યુલા ભૂલ કરી છે, માઇનસ બી અને આ માઇનસ એટલે માઇનસ માઇનસ પ્લસ 4 આવે ને, બધી જગ્યાએ માઇનસ પુટ કરી દીધું છે. ચલો તો 2 કોમન, સો વોટ લેફ્ટ? 2 પ્લસ ઓર માઇનસ અંડર રૂટ ઓફ 2 રૂટ 91 ડિવાઇડેડ બાય 6. આ કટ થશે 3 થી. ઓકે, સો વોટ ઇઝ અવર ફાઇનલ આન્સર? x equals to 2 plus or minus 2 under root 91 divided by 3. હજી 2 ને કોમન લઈને લખવું હોય તો લખાય, કદાચ આવો આન્સર આવી શકે. 2 કોમન 1 plus minus under root 91 divided by 3. ઘણા આમ પણ લખે 2/3 1 plus minus under root 91. ચલો આમાંથી જે આન્સર હોય આપણો, એક તો 3 આન્સર આવી ગયો એટલે 2 આન્સર આપણે ટીક કર્યા હતા. તો ડી તો ઓબ્વિયસલી નથી. ચાલો તો આ ડી તો નીકળી ગયો, બરાબર. તો એમાં શું ભૂલ છે? જો 2 પ્લસ માઇનસ 2/3 તો છે, પ્લસ માઇનસ છે, અંડર રૂટ 94 આપ્યું છે ને આપણે કેટલું આવે છે? 91 આવે છે, બરાબર છે. ચાલો આન્સર છે આપણો તો 2 પ્લસ, એક મિનિટ અહીંયા ભૂલ જ છે, 2 પ્લસ માઇનસ અંડર રૂટ 91 16 4. એક મિનિટ ચેક કરી લઉં. ચલો આ જ આન્સર મને તો બરાબર લાગે છે. આપણે જે મેળવ્યો એ જ બરાબર છે આન્સર. 2 પ્લસ માઇનસ 2 અંડર રૂટ 91/3. હવે જો આપણે ચેક કરી લઈએ, અહીંયા સુધી તો બધું ઓકે જ છે. 1456. હવે 94 આન્સર લાવવો હોય ને તો શું કરવું પડે આપણે? 94 આન્સર લાવવો હોય તો 1456 ડિવાઇડેડ બાય 94 કરીએ તો પોઈન્ટમાં આન્સર ન આવવો જોઈએ. આવે પોઈન્ટમાં 15.48, એટલે 94 જે છે એ પોસિબલ જ નથી. ઓબ્વિયસલી પછી આખા આન્સરમાં જ ભૂલ હોય, બરાબર. તો પણ તમે ચેક કરી લેજો, કદાચ કંઈ મારી ભૂલ રહી ગઈ હોય
તો મને તમે એક્ઝેક્ટ કહેજો કમેન્ટ કરીને, બરાબર, કે સર આ જગ્યાએ -10માં ભૂલ છે. બાકી 100% મને એમાં ક્યાંય ભૂલ નથી દેખાતી. ઓકે, ચલો, તો અત્યારે આપણા બે આન્સર વેલિડ ગણશું. 3 આન્સર આવ્યા. x ઇક્વલ ટુ પેલા કેટલો હતો? તો કે 3. ઓકે, અને પછી આ આપણો આન્સર છે. સમ નંબર 18 17 ની કાર્બન કોપી છે. સોલ્વિંગ ઇક્વેશન x² - 9x + 18 એક મિનિટ, એનો પેસ્ટ નથી થઈ ગયો ને? સોરી, સમ નંબર 18 ફરીથી રિપીટ થઈ ગયો તો ભૂલથી. બટ સમ નંબર 19 તમે જો કે આપણે 18 સોલ્વ કર્યો એની જેવો જ લાગે છે કે ભાઈ સોલ્વિંગ ઇક્વેશન અંડર રૂટ ખાલી x ની જગ્યાએ y આપ્યા છે. તમને કમ્ફર્ટેબલ ન હોય તો x પુટ કરી શકો. y² + 4y - 21, y² - y - 6 અને 6y - 5y - 39. ઓકે, ચલો, તો હવે આના પણ તમને ફેક્ટર્સ પાડી દઉં, બાકી આગળનું કામ તમે કરજો. આગળનો આન્સર તમારે મેળવવાનો. ફર્સ્ટ y² + 4y - 21 = 0. ચલો, તો આ 21 ના આપણે બે પાર્ટ્સ કરવાના છે કે જેનો ટોટલ +4 થવો જોઈએ અને મલ્ટિપ્લિકેશન -21. તો હું આવી રીતે પુટ કરું, 7 × 3 21 અને સાઇન અહીંયા કરી દો માઇનસ. 7 - 3 = +4 and 7 × -3 -21. Okay, then what is our factor? What are our factors? કે આના ફેક્ટર્સ થશે ઇક્વલ ટુ 0 જ મેં ખોટું પુટ કર્યું છે. ઇક્વલ ટુ ફેક્ટર્સ થશે y + 7 and y - 3. Okay, now second y² -y - 6. ઓકે, ચલો, તો 6 ના એવા બે પાર્ટ્સ પાડો કે જેનો ટોટલ -1 આવે અને મલ્ટિપ્લિકેશન કરો તો -6. કેન આઈ રાઇટ -3 and 2? -3 + 2 = -1, -3 × 2 = -6. So factors are x નથી, y છે, y - 3 and y + 2. Okay, now third one, 6y² - 5y - 39 = 0. ઓકે, ચાલો, તો આના ફેક્ટર્સ આપણે બનાવવા પડશે. ચાલો, તો આની કેલ્ક્યુલેશન આપણે કરીએ. 6y² આની કેલ્ક્યુલેશન દેખાડીએ આપણે, કારણ કે આની જેમ ડાયરેક્ટલી નહીં પડે. તો અહીંયા =0 નથી, અહીંયા એના આપણે ફેક્ટર્સ લખવાના છે. ઓકે, 6 × 39 = 9 6 234. ચલો, 234. 234 ના બહુ મોટો નંબર છે એટલે આપણે ડાયરેક્ટ ફેક્ટર્સ આ રીતે જ પાડીએ. 234 ના ફેક્ટર્સ ઓકે 2 તો 117. ઓકે, હવે 117 2 થી કટ નહીં થાય એટલે આપણે શું કરશું તો કે 117 ડિવાઇડેડ બાય 3 કરીને ચેક કરો તો 39. 3 39 અગેન 39 કેટલાથી કટ થશે 13 થી. Okay, and 13 ones are 13. Okay, so we have 2 3 3 and 13 4 numbers એવી રીતે અરેન્જ કરવાના છે કે જેની મલ્ટિપ્લિકેશન થવી જોઈએ 234 અને એના માઇનસ કરો તો આન્સર આવવો જોઈએ -5. તો હું આ રીતે કરું તો 3 3s are 9 9 2s are 18 અને આ 13 બે પાર્ટ બની ગયા. ઓકે, 18 × 13 234. હવે આપણે -5 જોઈએ તો શું છે -18 અને +13. So our factors are 6y² - 18y plus 13y minus 39. ઓકે, ચાલો, તો ફેક્ટર્સ મળી ગયા. હવે શું થશે તો કે ફર્સ્ટ માંથી કોમન લઈએ અને સેકન્ડ માંથી કોમન લઈએ તો 6y is common, so y - 3 left, plus 13 is common, y - 3 left, and we will get two brackets, y - 3 and 6y plus 13. ચાલો, તો અહીંયા ત્રણેયમાં કોમન શું આવે છે y - 3 y - 3 y - 3. તો y - 3 ભલે અંડર રૂટ છે, અહીંયા આપણે અંડર રૂટ લઈશું, પણ y - 3 આવી રીતે આવશે, અંડર રૂટ y - 3 equal to 0. Therefore y equal to 3. તો
એક આન્સર તો આપણો 3 નક્કી છે, એટલે ઓપ્શન એ માં 3 છે. ચાલો, ઓપ્શન બી માં પણ 3 છે, ઓપ્શન સી માં 3 નથી અને ડી માં પણ 3 નથી, એટલે એ કે બી બંનેમાંથી એક આન્સર આપણો આવશે. ચાલો, તો હવે તમારે આગળ સોલ્વ કરવાનું છે, બરાબર છે. તો બાકીનો સમ તમારા હોમવર્કમાં નો આન્સર મળે તો તમે મને કહેજો, બરાબર છે. આપણે સોલ્વ કરશું આખો સમ ફરીથી. ક્વેશ્ચન નંબર 20, સોલ્વિંગ ઇક્વેશન 6x to power 4 plus 11x cube minus 9x square minus 11x plus 6 equals to 0. Following roots are obtained. ચાલો, તો x cube સુધી તો હું તમને શોર્ટકટ કરાવી શકું, પણ x raised to 4 નો શોર્ટકટ મને પણ નથી ખ્યાલ અને લગભગ છે પણ નહીં, બરાબર. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ બાય ક્વોડ્રેટિક ઇક્વેશન. વેલ્યુ પુટ કરવી એટલે ઇમ્પોસિબલનું કામ છે, કારણ કે આમાં નન ઓફ ધીસ પણ આપેલું છે અને આ બધી વેલ્યુ √37 ની આમાં પુટ કરીએ તો ઓબ્વિયસલી એને કરતાં સોલ્વ કરી નાખો સારો. પણ આ સમની લેન્થ ખૂબ થવાની છે, બરાબર, કારણ કે બાય ક્વોડ્રેટિક ઇક્વેશન છે એટલે ખૂબ લેન્થી આન્સર આવશે. 4 આન્સર મળશે આપણને. તો 1 બાય 1 આના માટે થોડું તમારું મેથેમેટિક્સ જે 8, 9, 10th શીખ્યા એ પણ યાદ કરી લેજો. ચાલો, તો આપણો ક્વેશ્ચન છે, પહેલાં તો સ્ટાર્ટ કઈ રીતે કરવો. 6x4 પ્લસ 11x ક્યુબ minus 9x square minus 11x plus 6 equals to 0. ઓકે, ચલો, તો અહીં ક્યાંય કોમન, ક્યાંય મલ્ટિપ્લિકેશન, કોઈ રૂલ આપણે એપ્લાય કરી શકીએ એમ નથી. તો શું કરવાનું? તો કે આપણે આપણે પહેલાં તો આના ફેક્ટર્સ નક્કી કરવા પડે કે આનો એક ફેક્ટર કયો હશે. જો આ -2 આન્સર આવે એનો મતલબ એમ થાય x+2 એક ફેક્ટર હશે, બરાબર. 1/2 આન્સર આવે તો એનો મતલબ એમ થાય 2x+1 2x - 1 એક ફેક્ટર હશે, બરાબર. આપણે પહેલાં તો ફેક્ટર નક્કી કરવો પડે કે કયો ફેક્ટર છે, એના ઉપરથી સમ સોલ્વ કરવાનો છે. આ કાંઈ ડાયરેક્ટલી આપણે આગળ જેટલા સમ કર્યા છે કે આખી એક્સરસાઇઝ કરી છે એને લાગુ પડે એવો જ નથી. સમ આખો ડિફરન્ટ ટાઈપનો સમ છે. તો આપણે પહેલાં ટ્રાય કરવાની કે x=1 પુટ કરવાનું. જો હું તમને પહેલાં સમજાવી દઉં, પછી આપણે કેલ્ક્યુલેશન કરીએ. x=1, એક મિનિટ હું થોડું સેટિંગ કરી નાખું વ્યવસ્થિત, સારો સમ છે એટલે. x=1 પુટ કરવાનું અને જો ઇટ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 0 આવી જાય, આપણું ઇક્વેશન કે આજે આપણો ક્વેશ્ચન છે એના ઇક્વલ ટુ 0 આવે તો એનો મતલબ એવો સમજવાનો કે ધેર ઇઝ x-1 ફેક્ટર ઇઝ પ્રેઝન્ટ. ઓકે, આમાં એક x-1 ફેક્ટર હશે એવું આપણે માનવાનું. ક્યારે? વેન વી પુટિંગ x=0. ચાલો, આવું પોસિબલ ન થાય તો શું સમજવાનું? તો કે નેક્સ્ટ વેલ્યુ ઉપર જવાનું. x-1 પુટ કરો, x2 પુટ કરો, x-3 પુટ કરો, સોરી -2 પુટ કરો. એવી રીતે ચેક કરવું પડે પહેલાં તો કયો ફેક્ટર છે, બરાબર. ચલો, તો આપણે x=1 પુટ કરીએ કે x=1 અને આના માટે શોર્ટકટ જ લેવો પડે ડાયરેક્ટ. જો ડાયરેક્ટ હું પુટ કરું છું 1/4 1/4 = 1 1 × 6 6 પ્લસ 1 છે એટલે 11 -9 -11 પ્લસ 6 આમ થશે, કારણ કે બધું 1 1 જ થઈ જવાનું છે. ચલો, ટોટલ 0 આવે છે તો કે -11 પ્લસ 11 તો ગયા, પણ 12 - 9 = 3 and 3 does not equals to 0. તો x-1 ફેક્ટર પોસિબલ નથી. ઓકે, નાઉ પુટિંગ x equal to -1. ઓકે, -1 પુટ કરીએ તો પણ ડાયરેક્ટ કરીએ. 6 × -1/4 હોય તો કેટલા આવે? 1 જ આવે ને. ઉપર ઇવન નંબર તો 1, ઉપર ઓડ નંબર આવે તો શું આવશે? -1. ઓકે, સો 6 × 1 6. ચલો, અહીંયા શું આવશે? ઓડ નંબર એટલે નેગેટિવ સાઇન -11. પછી અહીંયા તો કે સ્ક્વેરથી કોઈ ફરક ન પડે, -9. અહીંયા માઇનસ શું થઈ જશે? +11 + 6 = ઓકે 11 કેન્સલ. સેમ આન્સર આવ્યો 12 - 9 = 3. ઇટ ડઝ નોટ ઇક્વલ્સ ટુ 0. ચાલો, તો હવે આ સમ લાંબો જ થશે એવું લાગે છે. x=2 પુટ કરીએ. x=2 તો 6 × હું આખું આ પણ નહીં કરું પણ આ કેલ્ક્યુલેશન લખું. 2/4 = 2 4 8 16. ઓકે, 16 પછી 11 × x³ એટલે 8 -9 × x² = 4 -11 × 2 + 6 = 2. ચાલો કેલ્ક્યુલેટ કરીએ. 16 × 6 96
પ્લસ 88 માઇનસ 36 માઇનસ 22 પ્લસ 6. ઓકે, ચેક કરી લઈએ ચાલો કે ભાઈ 0 આવે છે કે નહીં. તો 96 પ્લસ 88 ઓબ્વિયસલી ન જ આવે તો ખાલી આન્સર માટે ચેક કરીએ. 36 માઇનસ 22 પ્લસ 6 equal to 132 and 132 does not equals to 0. ચાલો, તો આટલું બધું થઈ ગયું. હવે તો આપણે x માઇનસ 2 પુટ કરવા પડશે. તો x ઇક્વલ ટુ માઇનસ 2. ચાલો પુટ કરીએ. તો આપણો ક્વેશ્ચન છે. તો એ માઇનસ 2 ના આ બધા નંબર મેળવેલા છે, ખાલી સાઇન ચેન્જ કરવાની છે. ચાલો, તો 6 ઇન્ટુ 16 માઇનસ 2 રેસ ટુ 4 તો પ્લસ જ આવે, પ્લસ 11 ઇન્ટુ શું હતું 8, પણ સાઇન કેવી થઈ જશે માઇનસ, બીકોઝ ક્યુબ ઇઝ ગિવન. minus 9 x square equal to 4 minus 11 into minus 2 plus 6. Okay, it is equals to 96 minus 88 minus 36 plus 22 plus 6. ચાલો હવે આને ચેક કરી લઈએ. 0 નહીં આવતો હોય તો હવે તો બહુ લેન્ધી સમ થઈ જશે. પછી તો 96 minus 88 minus 36 plus 22 plus 6 equal to 0. યસ, ચાલો તો આ ઇક્વલ ટુ આવી ગયું 0. તેનો મતલબ એમ થયો કે ભાઈ x plus 2 is one of the factors. જેટલા ફેક્ટર્સ પડે એમાં એક x પ્લસ 2 ફેક્ટર આવવો જ જોઈએ. શું કામ x પ્લસ 2 આવવો જોઈએ? x માઇનસ 2 આપણે માઇનસ પુટ કર્યા એટલે 0 આવ્યો. તો એક આન્સર તો માઇનસ 2 કન્ફર્મ છે, કારણ કે ઇક્વલ ટુ 0 કરો એટલે x માઇનસ 2 આવી ગયું. અહીંયા આપણે પુટ કર્યું હતું ને માઇનસ 2, બરાબર, અને ઇક્વલ ટુ 0 આવી ગયું હતું અહીંયા. તો કે ચાલો એક વેલ્યુ માઇનસ 2 તો કન્ફર્મ છે. તો કાં તો આપણો આન્સર ઓપ્શન એ હશે, બી તો આવે જ નહીં, અને કાં તો સી હશે, કારણ કે બેમાં -2 છે એટલે 1/2 બંનેમાં છે. ચાલો તો આટલો ફર્ક છે બંનેમાં. હવે કેલ્ક્યુલેશન કરીએ. ચાલો તો એક શોર્ટકટ ડિવિઝન મેથડ છે. આમ તો 2-3 મેથડ છે, પણ તમે જે ભણી જશો એ મેથડથી કરાવું હું તમને. આપણો ક્વેશ્ચન શું છે એ ચેક કરી લઈએ. 6x4 + 11x³ - 9x² - 11x + 6 = 0. ચાલો તો શોર્ટકટ ડિવિઝન મેથડ આપણે લઈએ છીએ. આપણો ક્વેશ્ચન આ રીતે છે. 6x4 + 11x³ - 9x² - 11x + 6 = 0. ઓકે, ચલો. અને જો બીજો એક રસ્તો આ છે કે ભાઈ આપણે એક આન્સર -2 તો આપણને ખ્યાલ આવી ગયો. 1/2 બેયમાં છે. જો એક -1/2 છે ને એક +1/2. હવે 1/2 પુટ કરો અને 0 આવી જાય તો ઓપ્શન એ સાચો. -1/2 પુટ કરો અને 0 આવે તો ઓપ્શન બી સાચો. સોરી, સી છે. તો 1/2 તો બેયમાં છે. ઓકે, તો પહેલા બે આન્સર તો પાસ. હવે તમે 5/6 પુટ કરી દો અહીંયા. x = x ની જગ્યાએ 5/6 પુટ કરો અને આન્સર જો 0 આવી જાય તો આપણા ઓપ્શન સી હશે. એક આ રસ્તો હશે, પણ હવે આપણે એટલી કેલ્ક્યુલેશન કરી તો સોલ્વ કરી નાખીએ. ઓકે, શોર્ટકટ ડિવિઝન મેથડથી આપણે આના ફેક્ટર્સ પાડીએ છીએ. થોડી એક લાઈન સ્ટ્રેટ નહીં થાય આમાં, પણ મેનેજ કરી લેજો તમે તે. ચાલો, થઈ ગઈ સ્ટ્રેટ લાઈન. ઓકે, વાંધો નહીં. ચાલો, और फैक्टर इज x + 2. क्यों फैक्टर होता है x + 2? बधाने याद આવી ગઈ છે આ મેથડ, શોર્ટકટ ડિવિઝન મેથડ. ઓકે, ચલો તો x + 2. નાउ ફોકસ ઓનલી ઓન ફર્સ્ટ ટર્મ. આ ટર્મ ઉપર જ ફોકસ કરવાનું છે. જો યાદ રાખો, આ તમને આવડે જ છે, ખાલી હું એકવાર રિપીટ કરી દઉં કે આપણી પાસે 6x4 છે, 6x⁴ અને એક છે x + 2. હવે હું આ x + 2 ને આપણે હવે 2 ને પણ હમણાં નથી ગણવો. ચાલો x ને કયા નંબરથી મલ્ટીપ્લાય કરું સો ધેટ વી વિલ ગેટ 6x4? તો ઓબ્વિયસલી ફર્સ્ટ મલ્ટીપ્લાય કરવું પડશે 6 થી. હવે શું ઘટ્યું? x³ ઘટ્યું.
એટલે કોનાથી મલ્ટીપ્લાય કર્યું આપણે 6x ક્યુબ થી. સો મલ્ટીપ્લાય વિથ 6x ક્યુબ. ઓકે, ચાલો હવે આખી મલ્ટીપ્લિકેશન લખો તો 6x ક્યુબ ઇન્ટુ x, જો આની સાથે હો, 6x ક્યુબ ઇન્ટુ x પ્લસ 2 શું આવે 6x4 પ્લસ 12x ક્યુબ આવે ને, તો 6x4 plus 12x cube. Okay, then by you have to change the sign, minus minus. So 6x4 cancel. What left? 11x cube minus 12x cube. It is minus x cube. અને આ જે ટર્મ હોય ને એને આપણે નીચે લાવવાની. નેક્સ્ટ એક એક ટર્મ નીચે લાવતું જવાનું. minus 9x square. ઓકે, ચાલો હવે ફરીથી આની કેલ્ક્યુલેશન કરીએ. તો કન્સિડર ઓનલી ફર્સ્ટ ટર્મ માઇનસ એક્સ ક્યુબ, અને આપણી પાસે છે એક્સ પ્લસ 2. આમાં ત્યાં 2 ને કન્સિડર કરવા જ નથી આપણે અત્યારે, ખાલી એક્સ ને કન્સિડર કરો. વિચ નંબર વી હેવ ટુ મલ્ટીપ્લાય ફોર માઇનસ એક્સ ક્યુબ? તો કે માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર થી જો મલ્ટીપ્લાય કરી દઈએ તો માઇનસ એક્સ ક્યુબ આવી જાય ને, બરાબર. તો આપણું નેક્સ્ટ પોઈન્ટ અહીંયા શું આવશે? માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર. ઓકે, ચાલો હવે આ એક્સ સ્ક્વેર ને મલ્ટીપ્લાય કરો. x square into x minus x cube minus 2x square. ઓકે, આ ટર્મ અહીંયા પુટ કરો. minus x cube plus, sorry not plus, minus 2x square. Okay, now changing the sign, plus plus, minus હોય તો plus, plus હોય તો minus, x cube cancel. Now what left? 9x square minus plus 2x square minus 7x square left. ઓકે, ચાલો હવે આ જે કંઈ આપણે કેલ્ક્યુલેશન પેર બનાવવાની છે એ 7 સાથે બનાવવાની છે. તો માઇનસ 7x સ્ક્વેર, વી હેવ માઇનસ 7x સ્ક્વેર, અને શું છે પછી x પ્લસ 2, x પ્લસ 2. ચાલો તો આ ટર્મ x ને મારે કોનાથી મલ્ટીપ્લાય કરવા કે 7x સ્ક્વેર આવે, માઇનસ 7x સ્ક્વેર, તો કે માઇનસ કન્ફર્મ, 7 કન્ફર્મ, x થી મલ્ટીપ્લાય કરો તો થઈ જાય, બરાબર. કોનાથી મલ્ટીપ્લાય કરવું? તો કે minus 7x થી, minus 7x, it is equals to minus 7x square minus 14x. ઓકે, ચાલો તો અહીંયા આપણે 7x square લાવવા માટે શું કરવું પડે? 7x થી મલ્ટીપ્લાય કરશું એટલે minus 7x. ઓકે, now 7x minus into x plus 2 એટલે શું આવે? અહીંયા આપણે લખેલું છે, સોરી આ 11x ઉતારવાના રહી ગયા, minus 11x. 9x સ્ક્વેર આવી ગયું, હવે 11x માઇનસ 11x. ઓકે, ચલો તો આપણે ફેક્ટર શું બને? માઇનસ 7x સ્ક્વેર માઇનસ 14x. ઓકે, ચાલો અગેન ચેન્જિંગ ધ સાઇન, પ્લસ પ્લસ, 7x સ્ક્વેર 7x સ્ક્વેર કેન્સલ આઉટ. ઓહો, આ તો ફેક્ટર આમાં નથી સમાતો. કેટલા વધ્યા? તો કે 3x પ્લસ. ઓકે, 3x વધ્યા ને અહીંયા આપણી પાસે, અહીંયા પુટ કરી દઉં છું 3x. ઓકે, નાઉ 3x, our requirement is 3x, અને આપણી પાસે શું અવેલેબલ છે? x પ્લસ 2. ચલો પ્લસ 2 થોડી વાર નથી જોઈતા, તો x ને હું કયા નંબરથી મલ્ટીપ્લાય કરું તો 3x આવે? તો કે ઓબ્વિયસલી 3 થી, અને અહીંયા શું પુટ કરી દો? x પ્લસ 2. તો આને મલ્ટીપ્લાય કરો તો શું થશે? 3x પ્લસ 6. બટ આ એક રહી ગયું ને, હજી આ ભૂલાઈ જાય છે. 6 ને નીચે કેરી ફોરવર્ડ કરો તો પ્લસ 6. ઓકે, ચાલો તો અહીંયા આપણે કેટલાથી મલ્ટીપ્લાય કરવાના? 3 થી, એટલે પુટ ડાઉન પ્લસ 3 હિયર, પ્લસ 3 હિયર. ઓકે, ચાલો હવે 3 ઇન્ટુ એક્સ પ્લસ 2 કરો તો 3x પ્લસ 6, 3x પ્લસ 6. ઓકે, નાઉ ચેન્જિંગ ધ સાઇન, માઇનસ માઇનસ, અને બધું એટલે રિમાઇન્ડર કેટલું આવ્યું? 0. ઓકે, ચાલો તો આ ફેક્ટર્સ પડ્યા, પણ આપણો આન્સર નથી હો, હજી આના ફેક્ટર્સ પાડવાના બાકી છે. આપણે ચેક કરીએ. ચાલો તો આગળ તો એક આન્સર નથી મળ્યો ને, એટલે આ બે ફેક્ટર્સ થયા આપણે. આ બે ફેક્ટર મળ્યા આપણને. હવે આપણો ક્વેશ્ચન આવો ફોર્મ થયો, જો ફર્સ્ટ x પ્લસ 2 ઇન્ટુ 6x ક્યુબ માઇનસ x સ્ક્વેર
6x³ minus x square minus 7x plus 3 minus 7x plus 3. ચાલો તો આ પણ હજી આપણો આન્સર નથી. x plus 2 ને હવે સાઈડમાં રાખો, ઇક્વલ ટુ 0 છે અહીંયા ક્વેશ્ચનમાં, જોઈ લો 0 આપ્યું છે કે નહીં. યસ. ચલો તો એક ક્વેશ્ચન આપણે થોડો નાનો કર્યો, બરાબર. નાઉ still we have to find factors of 6x³ minus x square minus 7x plus 3. ચલો હજી આના ફેક્ટર્સ ફાઇન્ડ કરવાના છે, તો આની આપણે શોર્ટકટ મેથડ યુઝ કરીએ. ચાલો તો એક આપણે ડિવિઝન મેથડથી આપણે આ સમ સોલ્વ કરીને મેળવ્યો. આ જ આન્સર મેળવવામાં હું તમને બીજી મેથડ પણ શીખવાડું, અને ક્વાઇટ ઇઝી લાગે છે મને. ચલો આમ તો ટોટલ 3 મેથડ છે, પણ એક મેથડ તો બહુ ડેન્જર છે એટલે એ તો શીખવાડતો જ નથી તમને હું. એક આ શીખ્યા, હવે આ ઓર કરીને સેકન્ડ મેથડ. ઓકે, ચાલો તો ફેક્ટર્સ નક્કી કરવા માટે તો આ પ્રોસેસ તો કરવાની જ છે કોમન. મોસ્ટલી 1 -1 2 -2 પુટ કરો તો આન્સર મળી જાય. આપણને ક્યાં મળતો તો x ઇક્વલ ટુ -2 પાસે. ચલો તો આટલી પ્રોસેસ આ બધી નીકળી જશે. હવે જો એકદમ શોર્ટકટ કરાવી દઉં તમને. આપણો ક્વેશ્ચન ઇઝ 6x to power 4. એક મિનિટ, મેં લખ્યો છે એટલે તમને વાંધો ન આવે. પ્લસ 11x³ minus 9x square minus 11x plus 6 equals to 0. ઓકે, તો આ મેથડ પણ આપણે શીખીને આવ્યા છે. and it is divisible by if we put x equal to -2 we will get x equals to function equal to, અને fx કહી દઈએ તો function equal to 0. તો that means x equals to -2 એક ફેક્ટર છે. તો આનો આપણે શોર્ટકટ ડિવિઝન મેથડ હજી યુઝ કરીએ, પણ ઉપર કરીએ એવી નહીં. જો રાઇટ ડાઉન કોએફિશિયન્ટ of first term 6, 11, third term -9, -11 and 6. ઓકે, ચાલો તો યાદ આવી ગયું છે બધાને હું શું કરું છું. આ મેથડ પણ તમે 10thમાં ભણીને આવ્યા, બરાબર ને. ચલો તો અહીંયા -2 પુટ કરીએ. ફર્સ્ટ પુટિંગ 0 under 6, 6 plus 0 6. જો આ બહુ ઇઝી છે. 6 into -2 -12. ઓકે, -12 plus 11 equal to -1. ઓકે, -1 into -2, જો આમ પ્લસ કરવાનું વર્ટિકલ પ્લસ આવશે, અને આમ ડાયગનલી જોશો તો શું આવશે? મલ્ટિપ્લિકેશન. -1 into -2 +2. ઓકે, -9 plus 2 it is equals to -7. -2 into -7 minus plus 14. -11 plus 14 3. 3 into -2 -6, અને લાસ્ટમાં આવી જવું જોઈએ 0. ચાલો, બરાબર. તો આપણા બે ફેક્ટર બન્યા. ક્યાં ક્યાં ફેક્ટર બન્યા લખી લઈએ. તો ફર્સ્ટ જે અહીંયા હોય ને ઓપોઝિટ સાઇન, એટલે x + 2. સેકન્ડ x4 હતું તો x³ થી સ્ટાર્ટ કરો. 6x³ માઇનસ અહીંયા શું આવશે? 1x² minus 7x plus 3 equals to 0. ચાલો તો આ પ્રોસેસ તમે જો આપણી લેન્ધી હતી આ, પણ ઇમિડિયેટલી મને યાદ આવી ગયો. આનો શોર્ટકટ આપણે જોતા હતા તે આ મેથડ યાદ આવી ગઈ. 6x³ minus x² minus 7x plus 3. ઓકે, ચાલો હવે હજી આના ફેક્ટર્સ તો આપણે બાકી જ છે. તો એક મિનિટ, આ નવા પેજ ઉપર લખી લઈએ. ચાલો ચાલશે, અહીંયા વાંધો નહીં. 6x³, ચલો 1 પુટ કર. હજી આ પ્રોસેસ આખી બાકી છે, એટલે 1 પુટ કરીને જોઈએ. તો 1 પુટ કરવાથી તો સેમ જ નંબર રહેશે, એટલે એમનામાં આપણે ચેક કરી લઈએ. ચાલો આનાથી કેલ્ક્યુલેટરથી ચેક કરીએ હવે, એટલે ઇશ્યુ ન થાય, કોઈ આપણે લેન્ધી મેથડ ન લાગે. ફર્સ્ટ 6 -1 -7 +3 ઇક્વલ ટુ 1. ચલો તો x, જો આપણે મોસ્ટલી છે ને તમે x ઇક્વલ ટુ 1 -1 2 -2 પુટ કરો ને, તો તમારો આન્સર મળી જ જાય લગભગ, બરાબર. તો 1 તો નથી. ચાલો હવે -1 ચેક કરીએ. ઓકે, -1 થી આપણે કેલ્ક્યુલેશન કરીએ. યસ, ચલો 6 into -1³ એટલે -6 થશે. -6
ચાલો તો પહેલા માઇનસ સાઇન પુટ કરવી પડશે ને આપણે. એમાં માઇનસ સાઇન તો ડાયરેક્ટ અરે -6 પછી માઇનસ કરી નાખીએ -6. ઓકે, પછી -1 નો સ્ક્વેર તો કે 1 અને માઇનસ સાઇન એટલે -1 -7 થઈ ગયા. -1 × 7 એટલે +7 0 થઈ ગયું, પણ અહીંયા 3 પ્લસ છે એટલે -1 પણ પોસિબલ નથી. ઓકે, નાવ ટ્રાય બાય પુટિંગ x ઇક્વલ્સ ટુ 2. ચલો 2 ક્યુબ કેટલા થાય? 2^3. 2^3 = 8. 8 × 6 48. ઓકે, -2 સ્ક્વેર એટલે -4. -7 × 2 14. સોરી ભૂલ થઈ ગઈ આખી. ચલો x³ 2³ = 8. 8 × 6 48. -2 સ્ક્વેર 4. -7 2s are 14 એટલે -14 + 3. ચાલો તો એ નથી થતું એટલે આ 2 પણ પોસિબલ નથી. -2 બે વખત આવતું હશે. અરે ચાલો ચેક કરીએ હવે. -2 પુટ કરીને ચેક કરીએ તો 6 × -2³ એટલે -8 × 6 -48. ઓકે, 48 અને નેગેટિવ સાઇન પુટ કરી દઈએ આગળ. પછી -2 નો સ્ક્વેર થશે 4, પણ માઇનસ સાઇન છે એટલે -4. then by -7 × -2 +14 અને +3. તો આનાથી પણ નથી મેળ બનતો. ચાલો તો હવે શું પુટ કરવાનું રહ્યું? 3 and -3. તો એટલા તો પોસિબલ જ ન બન્યા. ઓકે, નાવ ટ્રાઈંગ 3. તો કે 3 અહીંયા પુટ કરીએ તો એક શોર્ટકટ મેં તમને વિડીયોમાં શીખવાડ્યો છે, પણ અહીંયા એપ્લિકેબલ નથી એટલે હું નથી કરાવતો. નહીં તો એ તો ફટકે એક જ પહેલામાં થઈ જાય. પણ અહીંયા 6 જે આગળ કોફિશન્ટ છે ને એના હિસાબે આપણને તકલીફ પડે છે, એટલે મારે આમ પ્રોસેસ કરવી પડે છે. ચલો 6 હવે અહીંયા 3 પુટ કરીએ તો 3³ 27. 27 × 3 81. ઓકે, -3 સ્ક્વેર એટલે 9. -7 × 3 21 અને +3. ચાલો તો આનાથી પણ નથી મેળ પડતો. મને એવું લાગે છે આન્સરમાં હવે કંઈક આપણને તકલીફ જ પડશે આગળ. ઓકે, નાવ સી. સોરી યાર, -3 પુટ કરીને ચેક કરી લઈએ લાસ્ટ ટાઈમ, નહીતર બીજો કંઈક આનું સોલ્યુશન કાઢીએ. -3³ -27. -27 × 6 કેટલા છે? અરે સોરી, પ્લસ થઈ ગયું. 27 3³ 27 × 6. ચલો 162 આવ્યા, એની સાઈન આપણે માઇનસ પુટ કરી દઈએ એટલે -162. ઓકે, -2 સ્ક્વેર એ તો પોસિબલ જ નથી થવાનું આમાં પણ. -3 સ્ક્વેર 9 એટલે -9. ચાલો માઇનસ પ્લસ 7 3s are 21 અને +3. ચાલો આમાં પણ પોસિબલ નથી એટલે હવે બીજો શોર્ટકટ કરીએ કંઈક આનો. ચલો તો આમાં તો કોઈ આપણને સોલ્યુશન મળતું નથી એટલે હવે આન્સર ઉપરથી આપણે આનો સમ સોલ્વ કરીએ, કારણ કે આના ફેક્ટર્સ પોસિબલ દેખાતા જ નથી. તો આન્સરમાં આપણે એક તો જોયું હતું કે ભાઈ આ 0 સાથે કમ્પેર કરી દઈએ તો x = -2 આવશે. x = -2. ઓકે, ચાલો તો x -2 વાળો ઓપ્શન આપણે સિલેક્ટ કરીએ. તો x -2 is given in option A, not in B and in C. ચલો 1/2 બંનેમાં છે એટલે એ સેટિસ્ફાઈ કરવાની કોઈ જરૂર નથી. 1/2 ઓપ્શન એ ટ્રાય ન કરાય. આપણે 5/6 પુટ કરીને જોઈએ, જો 0 આવે તો ઠીક છે, નહીતર આન્સર કોણ ગણાશે? એ ગણાશે. બરાબર, તો આજે 5/6 આપણે પુટ કરવાનો છે. આપણે બાકી જે ક્વેશ્ચન વધ્યો એમાં 5/6 બરાબર છે. અધરવાઇઝ આપણો મેઇન ક્વેશ્ચન છે એમાં જ 5/6 પુટ કરી દઈએ એટલે આપણે કોઈ ઇશ્યુ ન રહે. ચલો તો મેઇન ક્વેશ્ચન આપણો લખીએ આ રીતે છે. 6x⁴ 6x⁴ -x² sorry 6x⁴ plus 11x³ -9x² -11x plus 6 = 0. This is our main question
and C. Which option we selected here? C. So 2 -2 તો એક ઓલરેડી આવી ગયું છે એટલે ચેક કરવાની જરૂર નથી. 1/2 બંનેમાં છે એટલે ચેક કરવાની જરૂર નથી. આ એક ચેક કરી લઈએ 5/6. ચાલો 5/6. Okay, putting x equals to 5/6. X is equals to 5/6. આન્સર કેટલો આવવો જોઈએ? 0. તો 6 into 5/6 to power 4 plus 11 into 5/6 to power 3 minus 9 into 5/6 to power 2 minus 11 into 5/6 plus 6 equals to 0. ઓકે, ચલો તો 6 પેલા કેલ્સીથી કેલ્ક્યુલેશન કરતા જઈએ આપણે કે ભાઈ 5/4 6/4 લખાશે તો 5/4 equal to what? તો કે 5 એક સાયન્ટિફિક કરી નાખીએ એટલે ફટાફટ થશે. 5/4 equal to 625. 625 into 6 कर दिए into 6 equal to 3750. 3750 divided by 6 to power 4. 6 to power 4 करिए चलो. 6 to power, एक मिनट, 6 to power 6 to power 4 equal to 1296. 1296 પ્લસ અને અત્યારે એઝ ઇટ ઇઝ રહેવા દેવું હોય તો પણ રહેવા દો, 6 to power 4 રહેવા દો ને એમના. પ્લસ ચલો 5 ક્યુબ 5 into 3 5 whole cube equal to 125 into 11 equal to 1375 divided by 6 cube. Okay, a 6/4 છે, a 6 cube plus minus 5 square equal to 25. 25 into 9 is equals to 225 upon 6 square. 225 upon 6 square minus 11 5s are 55 upon 6 plus 6 upon 1 લખી નાખીએ equal to 0. ચાલો હવે પેજ ચેન્જ કરી નાખીએ. ઓકે, ચાલો તો એલસીએમ શું છે? 6/4 એલસીએમ એટલે 3750 પ્લસ ચલો અહીંયા 6x ક્યુબ છે એટલે 6 કેન્સલ થઈ જશે એટલે 6 વધશે, બરાબર છે. x ક્યુબ કેન્સલ, સિમ્પલ કરી નાખીએ આપણે સ્ટેન્ડર્ડ. ઓકે, તો 1375 ઇન્ટુ કેટલા કરવાના? 6. 1375 ઇન્ટુ 6 8250 માઇનસ 225 ઇન્ટુ કેટલા થશે? 6 સ્ક્વેર. 6 4 માંથી 6 સ્ક્વેર કટ કરો એટલે 6 સ્ક્વેર એટલે 36 ઇન્ટુ 225 36 ઇન્ટુ 225 equal to 8100 minus ચલો 55, એક મિનિટ, 55 ઇન્ટુ ચલો કેટલા વધશે? 6 ક્યુબ વધશે ને, તો 6 ક્યુબ પેલા ફાઇન્ડ કરી લઈએ. 6 ક્યુબ એટલે 6 ઇન્ટુ equal to 216 into 55 equal to 11880 plus 6 into 6/4. चलो तो पहला 6/4 करिए. 6 into 2 3 4 ओके into 6 equal to 776 divided by 6/4. चलो 6/4 હમણાં જ મેળવ્યું હતું. 6 into 2 3 4 1296 equal to 0 આવવો જોઈએ આન્સર, બરાબર. ચલો તો આન્સર કેલ્ક્યુલેટ કરો ન્યુમરેટર. જો 0 નહીં આવતો હોય તો આપણી બધી મહેનત પાણીમાં જશે, બરાબર. ચલો તો પહેલા 3750 પ્લસ 8250 માઇનસ 8100 minus
11880 પ્લસ 77776 તો આપણે કેલ્ક્યુલેશનમાં ક્યાંક ભૂલ કરી છે, એક વાર ચેક કરી લઉં હું. ચલો બધું બરાબર છે, એક જગ્યાએ ભૂલ થઈ ગઈ છે. આપણે અહીંયા જોઈએ તો 6³ એટલે 6 ના અહીંયા બરાબર જ છે. ચલો તો માઇનસ, આમાં કાંઈ ભૂલ તો નથી આપણી, તો આપણો આન્સર આવે છે -204 ડિવાઇડેડ બાય 1296. બટ ઇટ ડઝ નોટ ઇક્વલ્સ ટુ 0. આપણે શું લાવવાનું હતું? 0. એટલે ઓબ્વિયસલી હવે ઓપ્શન આપણી પાસે સી તો રહેતો નથી, તો આન્સર કયો હશે? ઓપ્શન એ ઇઝ કરેક્ટ આન્સર. તો આ પણ આપણે ઓપ્શન સી સેટિસ્ફાય નથી થતો. બરાબર. તો હવે આટલો બધો મોટો સમ આપણે ગણવા નહીં જવાનું, પણ એક બે વેલ્યુ પરથી પછી તો આપણે પ્રેડિક્શન કરી લેવું પડે, કારણ કે આના ફેક્ટર્સ આગળ 6 છે ને, એટલે પડતા નથી. એટલે માટે તો ઓપ્શન એ જે છે એ કરેક્ટ છે. ઓકે.